So good morning students. Next, chapter number 3, data representation. ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು what is data. Data is a collection of unprocessed items. ಇನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಗಿರ್ಬೋದು? ನಂಬರ್ಸ್, ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಡಿಯೋ, ಆಡಿಯೋ, ಇಮೇಜಸ್, ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅನ್ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಅನ್ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಆ ಅನ್ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ. ಆ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಂಬರ್ಸ್ 1 2 3 4 5 6, that numbers is also one of the unprocessed item. That unprocessed item is called as a data. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ that there is a number system. In this number system, different symbols are used to represent the digits. In this number system, the different symbols are used to represent the digits. There are two types of number systems are there. One is the positional number system, another one is the non-positional number system. There are two types of number systems are there. ಈ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಪೊಸಿಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಪೊಸಿಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡೆಸಿಮಲ್, ಬೈನರಿ, ಆಕ್ಟಲ್ and hexadecimal. These are the example for the positional number system. Decimal number system, binary number system, octal number system and hexadecimal number system. These are the examples of positional number system. Next, non-positional number system ಗೆ example ಬಂದು Roman number system. Roman numbers ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು. 1 ಇತರ 2 3 4 5 ಇತರ ಬರೀತೀವಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಪೊಸಿಷನಲ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇಂಥ ಕಡೆನೇ ಬರೀಬೇಕಂತ ರೂಲ್ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. These are the two types of number system. One is the positional, another one is the non-positional number system. Example ಕೇಳ್ತಾನೆ. Positional number system ಗೆ example ಬಂದು decimal, binary, octal, hexadecimal. Next, non-positional number system ಬಂದು Roman number system is an example for the non-positional number system. Next, under that, what is the decimal number system? Decimal number system. Decimal means 10. Decimal ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 10 numbers. In decimal number system, totally 10 symbols are used. Which are those 10 symbols? 0, 1, 2, 3, 4 up to 9. 0 ಇಂದ ಹಿಡಿದು 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Totally 10 symbols are used in the decimal number system. In decimal number system, each position can be represented as a power of 10. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪವರ್ ಆಫ್ 10 ಆಗಿ ಬರೀತೀವಿ. In this decimal number system, each position can be represented as a power of 10. For example, ಈಗ ನೋಡಿ 24. ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅದನ್ನ? 24. 24 ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? 24 20 plus 4 ಹೌದಾನೆ 24 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 4 is present in which position, next 2 is present in which position, ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 24 ಆಯ್ತು,
134 100 30 ಪ್ಲಸ್ 4 ಹೌದಾ 134 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ 134 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ 134 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಸಿಂಬಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಬರಿತೀವಿ ಯಾವ ತರ ಬರಿತೀವಿ ಪೊಸಿಷನ್ ನ 4 is present in which position ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಿ 10 100 1000 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಆತರ 4 is present in units position 3 is present in tens position and 1 is present in hundreds position ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಬಿಡಿ 10 100 ಬರೀತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ in decimal number system totally 10 symbols are used that is 0 to 9 in this system each position can be represented as a power of 10 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಂಬರ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಪೊಸಿಷನ್ ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಆಫ್ 10 ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ therefore the base of the decimal number system is 10 base means how many numbers are present in the decimal number system 10 symbols present ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 10 ಆಗಿರ್ತದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ 134 ಗೆ ಬರೀರಿ ನೋಡ್ರಿ 134 ಬೇಸ್ 10 ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ 1 2 3 ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 1 into 10 to the power of 2 3 ಇದ್ರೆ 3 ರಲ್ಲಿ 1 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ 10 to the power of 2 plus 3 into 10 to the power of 1 3 into 10 to the power of 1 plus 4 into 10 to the power of 0 ನಾವು 0 ವರೆಗೂ ಬರೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು 2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು 4 ಇದ್ರೆ 3 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು 2 ಇದ್ರೆ 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನೋಡ್ರಿ 134 ಬೇಸ್ 10 is equals to ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಪೊಸಿಷನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 1 into 10 to the power of 2 ಈ 2 ಹೆಂಗ್ ಬಂತ ಸರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ 3 ಅಲ್ಲಿ 1 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ 2 ಪ್ಲಸ್ 3 into 10 to the power of 1 plus 4 into 10 to the power of 0 is equals to 1 into 10 square ಅಂದ್ರೆ 10 to the power of 2 ಅಂದ್ರೆ 10 into 10 into 10 10 tens are 100 plus 3 into 10 to the power of 1 ಅಂದ್ರೆ 10 plus 4 into 10 to the power of 0 is always 1 ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 1 10 to the power of 0 what is the value 1 is equals to 1 into 100 plus 3 into 10 30 4 into 1 4 ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ 134 ಬೇಸ್ 10 ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಂಬರ್ ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಆಫ್ 10 this is an example for decimal number system correct accurately in decimal number system totally 10 symbols are used that are 0 to 9 therefore in decimal number system each position can be represented as power of 10 ಹತ್ತರ ಘಾತ 1 ಹತ್ತರ ಘಾತ 2 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಆ ತರ ಬರೀತಿದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಿ 10 100 ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 10 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 100 ಪೊಸಿಷನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈ ತರ ಪೊಸಿಷನ್ ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 24 ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ 24 means 4 is present in units position 2 is present in tens position ಹೌದಾ this is an example for the decimal number system ಯಾವಾದರೂ ಬರೀಬಹುದು decimal number system ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು in decimal number system totally 10 symbols are used that are 0 to 9 in this system each position can be represented as a power of 10 therefore the base of the decimal number system is 10 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ ಬೇಸ್
ಯಾಕೆ ನಾವು ಬೇಸ್ 10 ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ 10. ಆದ್ರಿಂದ 10 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ. ಬೇಸ್ ಆರ್ ಓವರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಬೇಸ್ ಆರ್ ಓವರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಆರ್ ಓವರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್? ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 4 ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಡೆಸಿಮಲ್, ಬೈನರಿ, ಆಕ್ಟಲ್, ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್. ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ 10 ಇದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 10. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್? ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾವ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಆ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾವೋ ಅದನ್ನ ಬೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ನ ಬರಿತೀವಿ. This is the first one. Next, the second one is the binary number system. In binary number system, totally only 2 symbols are used. ಎರಡೇ symbols ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. One is the 0, another one is the 1. In binary number system, only 2 symbols are used that are 0 and 1. Therefore, the base of the binary number system is 2. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಎರಡೇ ನಂಬರ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು 0 ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು 1. ಆದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟು? 2. ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? 10. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟು? 10. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? In decimal number system, each position can be represented as a power of 10. ಅದೇ ತರನೇ in binary number system, each position can be represented as a power of 2. Power of 2. ನಾವು ಬೇಸ್ ಯಾವುದು ತಗೊಂಡಿವೋ ಆ ಬೇಸ್ ನೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? In binary number system, only 2 symbols are used that are 0 and 1. Therefore, the base of the binary number system is 2. In binary number system, each position can be represented as a power of 2. Power of 2. Take one example. For example, ಈಗ 101 base 2. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ 101 base 2. ಈಗ how many number of digits are there? 3 digits. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು? 2. ನೋಡ್ರಿ 1 into 2 to the power of 2 plus 0 into 2 to the power of 1 plus 1 into 2 to the power of 0. ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. 1 into ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 3 ಇದಾವೆ. 3 ಅಂದ್ರೆ -1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 to the power of 2 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಈ 0 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 0 into 2 to the power of 1. 2 ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಒಂದೇ ಪ್ಲಸ್ 1 into 2 to the power of 0. ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ರಿ. 1 into 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 2 into 2 4 ಪ್ಲಸ್ 0 into 2 to the power of 1 ಅಂದ್ರೆ 2 ಪ್ಲಸ್ 1 into 2 to the power of 0 ಅಂದ್ರೆ 1. 2 to the power of 0 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 1. 10 to the power of 0 ಅಂದ್ರೂ 1 2 to the power of 0 ಅಂದ್ರೂ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 into 4 4 0 into 2 0 plus 1 into 1 1 4 plus 1 5. But 5 is the decimal number. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಏನಂತ ಬರೆದಿದ್ವಿ? 10 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಒಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. In binary number system, only 2 symbols are used that are 0 and 1. Therefore, the base of the binary number system is 2. In binary number system, each position can be represented as a power of 2. Power of 2. This is an example for the binary number system. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಯ್ತು, ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಯ್ತು.
Next, third one is octal number system. Octal means 8. Octal ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 8 symbols ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ. Next one is octal number system. In octal number system, totally 8 symbols are used. That are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0 ಇಂದ ಹಿಡಿದು 7 ವರೆಗೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಪ್ ಟು 8 ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 0 ಇಂದ 7 ವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ. 8 is not an octal number system. 8 is the decimal number system. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಟಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ 0 ಇಂದ ಹಿಡಿದು 7 ವರೆಗೂ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 8 ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಬಲ್ಸ್? 8 ಸಿಂಬಲ್ಸ್. Therefore, the base of the octal number system is 8. In octal number system, each position can be represented as a power of 8. ನೋಡ್ರಿ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ನ ಪವರ್ ಆಫ್ 10 ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ನ ಪವರ್ ಯಾವ ತರ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಪವರ್ ಆಫ್ 2. ಅದೇ ತರ ಇನ್ ಆಕ್ಟಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಚ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪವರ್ ಆಫ್ 8. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 256 ಬೇಸ್ 8. 256 ಬೇಸ್ 8 ಅಂದ್ರೆ 256 ಬೇಸ್ 8 ಅಂತ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, 1 2 3 how many digits are there? 3. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಯಾವುದು? 6. 6 into 8 to the power of 1 2 3. 3 ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು? 2 plus 5 into 8 to the power of 1 plus 2 into 8 to the power of 0. Next, simplification ನೋಡ್ರಿ. 6 into 8 square ಅಂದ್ರೆ 8 into 8. 8 8s are 64 plus 5 into 8 to the power of 1 means 8 plus 2 into 8 to the power of 0 means 1. 10 to the power of 0 ಅಂದ್ರೆ 1. 2 to the power of 0 1. 8 to the power of 0 is also 1. Next, 6 into 64. 384 plus 5 into 8 40 plus 2 into 1 2. 426 base 10. 426 base 10. This is an example for octal number system. In octal number system, totally 8 symbols are used that are 0 to 7. That means 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Therefore, the base of the octal number system is 8. In octal number system, each position can be represented as a power of 8. ಒಂದು ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು. 4 ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ 10, ಬೈನರಿ ಮೀನ್ಸ್ 2, ಆಕ್ಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ 8. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಗ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ that is hexadecimal. Hexadecimal number system. Hexadecimal number system. Okay, ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೆಕ್ಸಾ ಮೀನ್ಸ್, ಹೆಕ್ಸಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 6. ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ 10. 6 plus 10 16. ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಹೆಕ್ಸಾ ಅಂದ್ರೆ 6, ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ 10. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 16. In hexadecimal number system, totally 16 symbols are used. That are ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 0 to 9 ವರೆಗೂ ನಂಬರ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ವರೆಗೂ ಬರೀತದೆ. 10 ವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ 0 ಇಂದ 9 ವರೆಗೂ ಬರೀತೀವಿ. ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? 6 ಇದಾವೆ.
ಆ 6 ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ which are equivalent to 10 11 12 13 14 15 respectively. ನೋಡಿ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 16 ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ 16 ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 0 ಇಂದ 9 ವರೆಗೂ ನಂಬರ್ಸ್, ಬಟ್ 10 ಬರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. 10 ಬದಲು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ವರೆಗೂ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 10, ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ 11, ಸಿ 12, ಡಿ 13, ಇ 14, ಎಫ್ 15. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ 10 ಎ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್, 11 ಬಿ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್, 12 ಸಿ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್, 13 ಡಿ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್, 14 ಇ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್, 15 ಬಂದು ಎಫ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್. Therefore, the base of the hexadecimal number system is 16. 16 ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 16 ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಬಂದು 16. In hexadecimal number system, each position can be represented as the power of 16. Power of 16. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ BA8 ಬೇಸ್ 16 ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡ್ರಿ. BA8 ಬೇಸ್ 16 ಇದನ್ನ ಪವರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ 16 ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು 8 into 16 to the power of, ಆ ಪವರ್ ನ ಯಾವ ತರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ 1 2 3 3 ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು 2 ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ A into 16 to the power of 1 ಪ್ಲಸ್ B into 16 to the power of 0. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಬರ್ದಿರೋದು ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದೇ ಬರಿಬೇಕಂತ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ 8 into 16 to the power of 2 ಅಂದ್ರೆ 16 into 16 256 ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ. ಎ ಬಂದಿದೆ, ಈಗ ಎ ಗೆ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು 10 into 16 to the power of 1 ಅಂದ್ರೆ 16 ಪ್ಲಸ್ what is the b value 11 into 16 to the power of 0 means 1. ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 2048 plus 10 into 16 160 plus 11 into 1 11 8 plus 1 9 4 plus 1 5 5 plus 6 11 11 1 carry 1 1 plus 1 2 2219 base 10 2219 base 10. This is an example for the hexadecimal number system. In hexadecimal number system, totally 16 symbols are used that are 0 to 9 as numbers and A to F as an alphabets, which are equivalent to 10, 11, 12, 13, 14, 15 respectively. Therefore, the base of the hexadecimal number system is 16. In hexadecimal number system, each position can be represented as power of 16. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಟೋಟಲಿ 4 ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್: ಡೆಸಿಮಲ್, ಬೈನರಿ, ಆಕ್ಟಲ್, hexadecimal number system. What is the base of the decimal number system? 10. What is the base of the binary number system? 2. What is the base of octal? 8. What is the base of hexadecimal? 16. In decimal number system, for example, you know 358 base 10. 358 base 10 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. That means 358 base 10. That is the decimal number, right? ಇದರಲ್ಲಿ
LSD MSD ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. LSD MSD least significant digit. M means most significant digit. The leftmost digit ನೋಡ್ರಿ ಇದರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. leftmost ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ, rightmost ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ. The rightmost digit of a number is called LSD. The leftmost digit is called MSD. Least ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದು ಯಾವ ಡಿಜಿಟ್ಗೆ? ಈ ಕಡೆ ಅಂತಾನೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕಡಿಮೆದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಬಿಡಿ 10 100 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಡಿಜಿಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 358 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 300ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 300 ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ MSD ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಡಿಜಿಟ್. ಇದು ಒಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಡಿಜಿಟ್. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇನ್ ಎ ನಂಬರ್. ಈ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅದನ್ನ MSD ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ LSD. ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ 101101 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್, ನಾಟ್ ಡಿಜಿಟ್, ಬಿಟ್. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 101101. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ MSB and this is called LSB. least significant bit. ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. The leftmost bit in a number is called MSB and the rightmost bit in a number is called LSB. least significant bit. ಇದು ಬಂದು most significant bit. ಇದನ್ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ LSB and MSB ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು. LSB means least significant bit, MSB means most significant bit. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಅಂತ. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಬೇಸ್ ಆರ್ ರಾಡಿಕ್ಸ್, ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ, 4 ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಡೆಸಿಮಲ್, ಬೈನರಿ, ಆಕ್ಟಲ್, ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್. ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ? ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 10 ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10. ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ? 2. therefore what is the base? 2. ಆಕ್ಟಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 8 ಸಿಂಬಲ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟು? 8. ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 16. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟು? 16. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೋ ಆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಆರ್ ಓವರ್ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟು? 4 ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. These 4 number systems are an example of a positional number system. But there is one more number system that is a non-positional number system. Example is a Roman number system. Roman numbers use ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. 1 2 3 4 1 ಐ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೂ 2 ಐಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 4 ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ವಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದನ್ನ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತೀವಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ?